дома был. Несколько ярусов прямо дороги вокруг горы. Прикольно. Let you know the departure time from the place called Lundo to the village, to the town of Ayos Nicolos. In the town of Ayos Nicolos, you're going to have free time, so you can do shopping there if you want to. It's a very nice place on the north part. Der Stadt namens Trilos. In der Mitte des Stadtes gibt es eine sehr schöne orthodoxe Kirche mit der Jungfrau Maria gewidmet. Rechts, meine Damen und Herren, bitte bemerken Sie die Olivenbäume. Und auf Kreta, wir haben viele Olivenbäume, ungefähr 35 Millionen Olivenbäume und sehr gute Qualität von Olivenöl. Jetzt hier bemerken Sie auch die Dörfer und ganz hoch dort gibt es ein sehr schönes Kloster. Von uns, rechts bitte, bemerken Sie die alten venezianischen Windmühlen, wo damals die Venezianer hatten die Getreide zu mahlen. Zwei kleine Inseln am rechten Seite, wo niemand wohnt. Jan Cousteau, der Franzose Jan Cousteau, war dort und hat die Ausgrabungen gemacht, wo hat die Ruinen von der alten Stadt namens Olus gefunden. Diese Stadt gab es sehr wichtig, diese Periode, und wir haben viel Funde von dort. Und der Name Olus, von der Name Olus hatte sie den Namen Lunda gegeben in die ganze Zeit wie hier. Und ein bisschen weiter gibt es auch den Dorf mit dem Namen Elunda zu sehen. Les hôtels est tout autour du golfe de Lunda, 17 hotels. All around the small Gulf of Lunda. Instead they had to have the peninsula of Pumpkin Colloquita. Все, мы с нашего автобуса на вот этот катер, на какой-то из этих, наверное, видимо, на этот. И нифига я не понял, где мы будем сейчас купаться. Походу мы плывем на какой-то остров, там будем 2 часа купаться и все дела. Вход туда стоит 8 евро. Вот. Ну, интересант, посмотрим. Все, вот заходим. Мы плывем на какой-то остров. Мне интересно, что делать, если ты не будешь туда 8 евро платить. Ты будешь тусоваться дальше на катере или что? Эти горы просто шикарные. Кстати, появилась свежая информация. Значит, всего жителей на острове 700 тысяч. Остров в длину 265 километров. Самая широкая часть 60 километров, самая узкая 2 километра. И две самых высоких горы острова. Там что-то 2400 с чем-то метров. И вторая чуть поменьше, тоже 2440 метров. Что километра, блин, 2,5. Довольно-таки большие горы. Все, мы отчаливали. Вот сейчас мы плывем уже. Да. Как вы видите, с левой стороны мы слева гористые отложения от ракушника. А отели все дела.
le Lotivato Manolis. Le départ midi pile, on ne peut pas s'arrêter plus de 5 minutes. Alors, midi pile le départ. Et vous allez vous diriger vers le petit kiosque pour acheter le ticket, 8 € comme je disais, et je serai juste à côté avec un parasol pour commencer la visite à Sable. We will be very close to the kiosk to start the visit together. 12 o'clock departure, midi pile le départ. Merci. Dit hier, meine Damen und Herren, gegenüber uns ist die Insel Spinalonga. Eine Karte für Sie draußen im Schiff. So, Sie kaufen die Eintrittskarten und zusammen besuchen die Insel. Ja, danke. Proszę Państwa, czas wolny na wyspie będzie do godziny 12. O 12 statek shopping, 12 prosimy być przy porcie. O 12 statek już będzie nas zabierał. Dopływamy, idziemy do budki kupić bilety i spotykamy się na tym na malutkim placu przy mapie. Острова Палевания. Тут, короче, еще каких-то школьников привезли, народу в вагон. Кися, как еще раз называется остров? Спинолония. Спинолония? Нет, это не точно. Где наш немецкоязычный гид? Он сказал к ней подойти. Benutzt Sie die venezianische Mauer, sehr gute Fahrten bis heute. Und wir haben vorne uns diese Eingang, 21 Meter lang mit 8 Footbogen. Wenn man will fotografieren hier, machen Sie ein Bild und wir gehen hier. Ja? Mit 8 was? Что за уборка? Арки. От кого они вообще защищались, вот вопрос. Вот это интересно. Кто здесь жил вообще? Инициал? Так. So, und jetzt hier im Schatten bitte. Diese Feste Judenza. Sie hatten hier viel erbaut auf der Insel nach dieser Zeit und erst hatten sie die venezianische Mauer erbaut, 1200 Meter lang, und diese venezianische Mauer hat Bastionen und einen wunderschönen und sehr interessanten Bastion gibt es hier. Und Treppe später, wenn Sie haben Freizeit, in die höchste Punkt dort gibt es die Bastion, die habe ich schon vom Schiff gesehen. Und diese heißt Montsemico. Montsemico gab es den Namen von der venezianischen. Прокаженных здесь ссылали и лечили прокаженных. Лепра болезнь. Тетка экскурсоводша запретила снимать, сказала, здесь снимать нельзя на камеру, видео, а фотографировать можно. Окей, ладно. Нельзя только. Теперь я дождался, пока у нас фрайлов, когда мы сами по себе, нам 35 минут есть обследовать остров. В общем, друзья, это остров прокаженных. На секундочку, здесь в какие-то века ссылали сюда прокаженных, больных лепрой. И это unglaublich, короче. Вот он сохранился. Тут они жили
Там у них церковь была, больница была. Все было. Раз в неделю безук был, посещение. В общем, это, конечно, фасцинирует. Вот это вот новые постройки, которые не дожили, походу, потому что они выглядят как новые постройки. Я только не понял, кто уже в 19 веке это все поразрушили, какие-то османы, по-моему. Если я правильно понял. А? Нет? В 19 веке, 1900 каком-то году он говорил. Писано. Пойдем вперед. Остров Спинолонга. Греческий. Ну, это, конечно, удивительно. Надо все эти экскурсии обгонять. Вот это уже какие-то более поздние строения, она показала на карте, которые разрушены. Высокая точка острова, там что-то 40 или 30 с чем-то метров. И хотелось бы туда забраться. Все строения, они получаются с этой стороны острова, а там уже только стена. То есть это было прям огромной стеной все защищено, чтобы они отсюда не сбегали. Прокаженные ребята. Это ничего высоко. И тут они прямо погибали, умирали. Так понимаю, в каком-то веке, в году там появилось лечение, какой-то норвежец придумал. И появилась надежда, а до этого они просто все здесь умирали. Прямо все в кактусах, они прямо там буйным цветом все расцвели наверху кактусы. Тебе нравится? Очень. Ну там какая-то деревня она. Просто вообще это с тех времен 1200 какой-то год. Надо еще по-русски. Постоянно захватывали этот остров. По-русски почитать еще. В те времена они проложили Венецианский стиль. воду, как это сказать, Я так понимаю, канализацию. Венецианы это итальянцы, я так понимаю, или? Да, наверное. Такие ужасно Я образованные. вам еще в следующем включении расскажу немножко более подробно, потому что действительно здесь интересно, немножко по Англихе стыдно, что мы не в зуб ногой. Эта женщина-экскурсоводша сама разговаривает на геброханом дойче, таком, как у нас, и половина непонятная, и поэтому как бы половину я сразу же забыл, половину не понял. В общем, я по-русски еще почитаю и расскажу. Прямо рекомендую всем сюда попасть. Тут у них прямо амфитеатр какой-то был, офигеть. Вход стоит сюда 8 евро, и это очень даже того стоит. Вот мы идем. Тут уже никаких нету строений, только парочку строений. И все, там на карте были показаны. Половина, конечно, здесь отреставрирована. Но много есть и оригинального. Проказа. Представляете, вообще, это просто люди, мне кажется, гнили заживо и все. В датах и вот этом всем суть, как бы я понял, уловил, что здесь ссылали людей проказы, и что здесь все венесуанский стиль, арки венесуанские, Венесуэлы. Кто такие Венесуэлы? Итальянцы, видимо, строили здесь все. И жизнь была здесь очень сложная и тяжелая, потому что на острове воды вообще нету, вся привозная, там огромный бак такой они соорудили. Ну и, собственно говоря, это одни скалы. Все было привозное, соответственно, выходить строго-настрого было запрещено. Если ты попадал, то уже навсегда, да. Здесь у них 2 кладбища, я так понял, целых 2. И вот так подумать, только там лежат люди с проказой. Интересно, сколько тысяч, сколько вообще людей здесь погибло. Который, когда всех вылечили, когда всех отсюда забрали, он здесь все равно остался. 4 года, по-моему, он так тут еще жил сам. Какая-то тетка. Тех, кто умер. Тех, которые умер, типа он не мог их бросить, умерших. Какая-то тетка к нему приезжала, англичанка или кто, и написала в нем книгу.
на всех языках, и поэтому это место стало таким популярным. Типа оно третье популярности место в Греции. Бывают дни, она говорила, что по 3-5 тысяч за день туристов, посетителей бывает. С этой стороны особо смотреть ничего, да. Нам надо обратно вернуться туда и там подняться. Вперед, я за тобой. Я больно всю эту банду. Колонна туристов из Франции. Потому что у нас осталось еще 25 минут, а нам надо еще наверх залезть. Вон там уже люди наверху. Это ни много ни мало 40 метров вверх, друзья. И если мы не успеем, наш корабль уплывет, и мы останемся здесь навсегда. Потом я напишу книгу, как нам было здесь тяжело. Вот так путешествовать сумасшедшим. Одни оскорбления. Что бы я ни сказал, все не так, все не то, все мимо. Взял. Затем, пожалуйста, еще подписчикам хочу пожаловаться. Да. Все, мы гоняем поднастеливать незадачливых туристов, потому что только мы настоящие туристы, которые торопятся и спешат. Ну, это не Выбертрай бывает. Вот тут одно из немногих строений на этой стороне. Тут прямо бойницы, то есть у них все защищались. Вон там. Блин, тут надо какую-то серьезную, конечно, экскурсию, потому что здесь все сплошная сплошная история. Вот нам не мешало туда везде заходить, конечно. Окей. Опять кактусы, друзья, руины, остатки. Так, а где вообще вход? Я так понимаю, там где-то. Что вот эти тропинки, хотя, блин, пошли, наверное, здесь кисло, в эту башню. Нет. С временем, наверное, нет. Ну а куда нам еще идти? Или ты хочешь обратно вернуться? Ну, или на ход наверх, давай хоть чуть-чуть наверх. Ну это, наверное, и будет вверх. Тут дорога уже такая себе, горная для горных козликов. И мы поднимаемся наверх в эту крепость-башню. И там все кораблики приплывают. Все, Иришка вот стоит уже. Походу останется навсегда на этом острове. Угу. Кактусы. Кактусы, кстати, всегда так растут где-то, что их нельзя потрогать, погладить. Почему-то. А здесь прямо вот на дороге. Я их сейчас прямо потрогаю, поглажу. На них вон пишут, они такие мясистые, толстые. На них прямо пишут свои имена люди. Тишка. Кактусы. Кактусы. Надо написать на них наши имена. Ира плюс Саша. Серфа. Просто, что на них только не нарисовали. Альтершведы. Они все изрисованы. Sorry, S плюс M. Все изрисованные как-то сердечки. Давай здесь напишем тоже. Саша плюс Ира. Снова на тропе. Мы должны подняться на самый верх, друзья. Иначе все будет зря. Халю. Ох, тут прям тоже вообще нету дороги. Вот, мы здесь. Все, мы в самой башне наверху. Вуаля. Чё себе здесь стены толстые, офигеть. Они прямо так
укрепляли этих. Не, ну это была, я так понял, раньше просто крепость, а потом ее переделали под остров проклятых. Достроили деревушку. Нифига себе. Туннель целый. 5 метров шириной, толщиной стены. Круто. Ха. Алло. Окей. Ну вот мы по этой улице и по деревне и выйдем туда. Как ты там выйдешь? На самый верх мы, наверное, уже не успеваем. Что-то времени, конечно, в обрез. 20 минут, 15 осталось. И катер наш уплывает. А, вон народ. Че, идем наверх? Нет, уже не успеваем. Не? Блин, Кися, там прекрасные виды. Что-то тут капец сколько. Да тут вот прямо интересант. Руины. Руинские прям. Вау. И тут жили прокаженные. Офигеть. Офигеть. Так, тут нечего снимать. Все исписано. Лонга. Спина лонга. Так. Деревня. Остров Спина Лонга. Спина Лонга, если быстро. Спина Лонга. Офигеть, какая красота. Или другими словами остров прокаженных. В Средиземном море, друзья. Жара, наверное, больше 30. Жара больше 30, жарко. Ну, терпимо абсолютно. Мне лично вообще ништяк. Как все исписали, молодцы. Не превращается уже в какой-то камень, просто эти как. О, нифига себе, он тяжелый прямо. Ну нафиг, блин, неподъемный. Такой толстый. Ну как просто как железяка. Смотрите. Блин. Тут просто джунгли какие-то. Кактусовые. Так, у нас еще есть время, пошли еще погуляем по улице этой. А мы сейчас спустимся вниз. Мы уже спустились. А, вот она говорила, где дерево. Не, она показывала нам другое дерево. Спина лонга. Может не пойти вперед? Нормальная здесь лестница, что нас пугала, что она такая себе шикарная. Напоминаю, друзья, это остров проклятых. Вот эти все мемы, которые с Ди Каприо, это отсюда. Это фильм про его раздвоение личности. Тоже отсюда. Все здесь было. Ну, тут целая улица, офигеть. Упс. Все. Пойдем, у нас еще есть время. Это уже выход. Это выход. У нас еще 15 минут. Ну и вот и хорошо. Ничего хорошего. Ты будешь там стоять вместо того, чтобы тратить драгоценное время использовать. Вот, похоже, это как не врач, который здесь остался еще на 4 года. Это уже все реставрировано. По стене вон ползает маленькая змея. Сороконожка. Блин, у нас еще 15
15 минут мы сейчас будем стоять как дураки в Хафене там. Ждать катера. О, Ира. Чем туда хотел поднять? Еще 15 минут. 15 минут, 10 минут. 12. Ну вот это уже выход. Нам до 12 надо уже шагать. Уже отдать швартову надо? Пьет воду, хотя на этом острове проклятых воды нету. Здесь по правилам не положено пить воду, но на хлеба, как ни в чем не бывает. Все, уплыли мы с острова Прокаженных. Это было интересно, но очень мало времени. Я совсем забыл, там есть 2 кладбища, на которые их хоронили. И я их не нашел. Блин, точнее, даже не было времени их найти. Жалко. Я хотел посмотреть обязательно эти кладбища. Теперь придется в интернете смотреть. Все, были мы от острова Спина-Лонга. Тут такие кварталы, районы для богатеньких. Прямо там целые деревни какие-то отельные. Там целые города из отелей. Тур на остров проклятых закончился, так что железка. У нас 2 часа времени свободного погулять, почилить на пляже. Не знаю, где вся наша банда с автобуса. Хороших человек 50. Здесь были наши соседи, толстожопики, они уже ушли. И мы вдвоем, не знаю, где все остальные. Хочу поснимать вид с моря. Я даже не знаю, где именно, как этот орт называется. Просто очередной вид. Вон Иришка не хочет больше воду. Я уже 5-й раз в воду. У нас времени еще полчаса до 2. И мы чилим на пляже. Вода еще теплее стала, не знаю, за 20 градусов. Вот здесь, правда, она мутнее, где мы приехали сейчас. Вот, мутнее и соленее. Да? Здесь реально соленее. А зато пляж более или менее без камней заходить удобнее. Вот такие вот горы, прямо с воды видно горы. Такие средиземноморские вот эти домики ихние. Средиземный такой, всегда у них архитектурный стиль такой. Мне кажется, вокруг Средиземного моря они все вот так строят в таком стиле. Что еще хотел сказать? Покормили нас такой полушаурмой. Ну, в общем, лепешка с мясом. Полудюрум, полушаурма, не знаю что. Дали водичку. Ну, неплохо.
Прикольно, в принципе, экскурсия классная. Толстожопики, которые наши соседи ее уже второй раз делают. Смысл приезжать в одно и то же место 2 раза, не понимаю. А завтра у нас, короче, сафари на квадроциклах. Я прям ради этого сюда ехал. Я уже брежу. И Ира, конечно, это с опаской ждет завтрашнего дня. А я прямо уже пищу от восторга. Я уже хочу покататься на них. Уламываю ее взять кабрио. Там стоит аудио кабрио. Драйв прям возле отеля. Можно митовать. Уламываю ее на четверг. Не знаю, или согласиться, но было бы прикольно поездить по острову на кабрике, останавливаться вот так, купаться, кушать, ехать дальше. Было бы прикольно, не знаю, получится, не получится, я уболтать. Все, в общем, еще сейчас полчасика и едем на фабрику, где делают масло из олив. Оливковое масло. Хотим там затариться оливковым маслом с собой взять, чтобы натуральное было прямо с фабрики. И не знаю, где мы еще будем останавливаться. Наверное, нигде больше. Получается, это оливковая фабрика. И все, наверное. И в отель, а сегодня в 5 часов в отеле будет дегустация вина. Было бы прикольно, что я наступил. Подегустировать. Мы вообще еще ни капли алкоголя не выпили. Короче, посмотрим, если успеем, зайдем еще на дегустацию. Такие вот планы. Вода здесь мутная, под водой снимать нечего. Шла смываться под пресным душем. Здесь имеется пресный душ, кабинка, раздевалка, переодевалка. Тоже не везде, блин, редкая вещь. У нас тут в Одессе они везде были. А здесь вот редкость. Мы такие сначала зарулили на шезлонг, легли. И такая тетка из ниоткуда просто с воздуха сразу материализовалась через секунду. Так, платите 10 евро. Мы такие, ладно, мы полежим на этом грязном вонючем песке. Ничего страшного. Душ. И сейчас вся вода с острова вытечет. А не так видно, не густо. Натюрморт, пожалуйста. Я просто загорел. Еще вот так мы можем повыображать. Кто-то хотел тут широчайшую показать, похвастаться всем на свете. Так, вот. Я загорел просто. Ты загорел просто? Спереди и сзади, а вот здесь такая полоска. Это опять вот воображаем. Сейчас смотрите. Надуваемся специально. Вон, смотрите, что творится. Вот так вот. Воображуля колбаса. Так, широчайшую надо было засветить обязательно. А как же? Und für Besucher dieser Stadt, so Sie haben Freizeit dort zu einkaufen gehen und
знаю, как он Николаус вроде бы, но это не точно. И я обгорел, походу. И прямо на солнце сейчас вот полтретьего, время свободное у нас до 16, до 4 часов. И прямо ходить по солнцу уже прям припекает. Я уже игнорировал этот крем для загара. И сейчас прямо обмазался с ног до головы. Спросили, сколько там коктейли такие стоят, по 10 евро, пошли в баню. Сейчас мы кофеек попьем, да, Кися? Наверное, вот это еще к этому кафе. Да. Там, наверное, кофе тоже так. Мы сейчас... Да нет, ну смысл отойти 2 метра, пойдем где-то подальше. Посмотрим, калориев нагуляем. Выгуляем мою толстую жопу. Ну вот это уже все, идут центральные улицы. Also, начинать припекать. Каждый день кто-то подгорел. Ну не конкретно, плечи у меня подгорели. Ну вот прямо каждый день все жарче и жарче. Нет, еще нет. Тут дороги, я говорю, давай хоть пройдем пару кварталов. Нам надо время так-то убить. Вот пешеходная улица. Но тут нету тени почему-то. Пойдем еще посмотрим, что там, и вернемся сюда. Очень прямо красиво. Посмотри, какие. Во, вот здесь. Вот если сидеть, то где-то здесь. Такой чистый прямо залив, пролив. Ох, рыба какая, вон толстая. Нифига себе, вы видите тут рыбу? Толстая какая, это что? Вон рыба-игла, посмотрите какая. Ну, тут прикольно. Вон тут сесть где-то там в серединке. Да. Тут мы сейчас где-то и зависнем. Халюхи. Слушай. Хорошо, да. Сейчас мы карты получим. Такие уболтали нас. О, хорошо. Да. Местяк здесь вообще красивый очень. Я бы под вентилятором сел, Кися. Что ты будешь, кстати? Я сейчас хочу карты посмотреть. В общем, нас здесь притащили. Вкуснятины. У Иры просто какая-то бомба. Она заказала какую-то молочную бомбу. Сейчас будет ее взрывать. Готова? Да. Давай. Взрывать. А я себе, как настоящий спортсмен, заказал коктейль молочный. Конечно, шафы. Нам как раз надо кого. Я уже все фит. Да. Да я был нормально. Да. Абсолютно. Что? Я таких слов не знаю даже. Dice che Pauk, eh? Stava rotato dall'Olimpiaco pronta. Красиво тут. Все еще в дырке. Друзья. Интересная прямо в скале получается. Там сама часовня. Туристов поток прямо. Здесь надо сфоткать ее красиво, когда эти туристы. Тут прямо такая пристань прикольная. Все это очень живописно. Я вам скажу. Что? Что говоришь? Ой-ой. Выпили мы, короче,
какого-то я выпил милкшейка. Не ахти какой вкусный. Кися взял мороженое. Мороженое было вкусное у нее. Тут везде вот такие какие-то кротики маленькие. Так интересно, везде какие-то маленькие такие гротики. Для чего они? Так, мы поднимаемся по лестнице вверх, потому что мы не толстожопики, нам надо сжигать калории до ужина, максимально нажечь калорий. Иначе мы будем толстожопиками, как наши соседи. А мы не хотим. Вот. Поэтому мы решили легких путей не искать, подняться сразу по этой вертикальной лестнице, Потемкинской лестнице. Что говоришь, Кися? Ничего. Вот с такими вот видами. Вон там мы только что сидели. Козочка, цак-цак вообще. Я уже запыхался и хоть бы что. Хоть бы что. А все потому, что мы еще Кнусбрик, а я уже толстожопик потихоньку становлюсь. Так, оливковое дерево. Обходим. Еще 3 пролета. И мы у цели какого-то очередного ресторана. Смотри, какой вид. Я так подозреваю, Кися, что центр города у другой стороне. Лагуна. Это голубая лагуна. Главное рассказать. Нашел я в нашем отеле фитнес-комнату. Там дебильная система, надо всегда приходить, типа, резервировать, хотя там никогда никого нет. Ну, тох есть иногда, пара человек, 1-2 максимально. Надо приходить на ресепшн, резервировать, когда ты хочешь тренироваться. А так как это все по-английски, то начинается вот эта пантомима моя. И мы используем немецкий язык как это типа универсальный, но его никто не понимает. Мы с таким же успехом могли говорить по-русски. Мы почему-то все время начинаем говорить по-немецки. А только что был прикол. Вот эти все зазывалы ресторанные. Они когда слышат мой немецкий, они переходят на русский. То есть они слышат акцент русский и переходят на русский. Они же здесь языки знают. Смешно, да. И вот там стоит, значит, такой... Ну, там беговые дорожки, велосипеды, вот это все. Как обычно, то, что я вообще не понимаю, потому что хочешь бегать, иди на улицу и бегай. Такой вид, друзья. Шикарно, да. Ну и стоит такой многофункциональный тренажер. Я его сейчас забарковал, типа, да, что там делать? А потом так рассмотрел, там все можно и спину покачать, тяги сделать, и грудь жимы сделать, разводку там можно делать, пресс там можно, кстати, качать, и даже ноги немножко в этом тренажере. В общем, пока мы здесь были, сегодня уже 4-й день, я уже 2 тренировки сделал. Одну на спину и руки, на бицепс, а вторую на грудь и трицепс, на плечи, там у них ничего не было. Вчера прямо я так с Руси сначала в номере поджимался на спине, и потом пошел туда в резервиру, сказал, хочу потом потренить. Пошел там, еще жим сделал в этом станке, разводочку сделал, прямо так хорошо, друзья. Потому что в этих отпусках вот толстожопиком стать вот аж бегом. Да, Кся? Вот такое здесь дерево красивое, цветущее. Да. Кстати, вот так вот и вокруг мы и пойдем сейчас в центр. И это будет лучше, чем бы мы сразу пошли. Ой, места, конечно, сказочные. Сказочные. Если вы вот думаете, езжайте на Крит или на Крета. По-нашему, по-немецкому. Тут шикарно, да. Мы сначала что-то, когда с аэропорта ехали на трансфере, такие, о, блин, что-то как-то здесь
трауре, все, какая-то стройка одна большая, потом распробовали, втянулись. Это что это? Здесь все, в принципе, чисто. Сервис вообще шикарный, очень добродушный сервис, просто вот просто. Без английского нас все равно все понимают, все всегда улыбаются. Пожалуйста, спасибо. Очень все дружелюбно. И, блин, шикарное море, шикарная природа, есть что посмотреть. Вчера такой концерт был вечером традиционной греческой музыки и танцев. О, это был просто огонь. Ну, короче, я там раз танцевал, потом я такой думаю, блин, надо поснимать со стороны. И они такие, зрители вытягивают на танцпол. Я такой, вот, Ира хочет. И Иру такой отправил танцевать. А сам поснимал. Ну, блин, море удовольствия. Море. Ну что, нюхает. Такая вот пихта какая-то. Не пахнет никак. Ну вот люди простые, я так подозреваю, живут здесь не богато. Ну или как они любят, вот все вот такие вот машины. Они от жары краска на капотах у них уже всех облезла. Они все побитые, покоцанные, маленькие, старые машины, в основном Renault и Peugeot, с мутными фарами. Это все вот воздействие жары и времени. Приличных машин мало, и то, как правило, это машины, которые сдаются в МИТу, ну, в аренду. А все вот эти вот какие-то потертые, старые, занюханные, это, скорее всего, местного населения, но все может быть не так плохо. Вот я смотрел обзоры его путешественников, там вот Иран, Ирак, вот там вот у них машины, они вообще на них не заморачиваются, поехали. Вот они все такие, вот, они вообще на них не заморачиваются. Вот ездит и ездит 100 лет, 300 лет, облупленная, вообще пофигу. Зато дом там полная чаша. Это будет там какой-то 2-3-уровневые квартиры, полный шик, блеск внутри. А машина как бы вообще ни о чем, и их вообще не парит. Как она выглядит. В отличие от нас. У нас это по-другому. У нас машина — это твоя вывеска. Как машина, типа, ты сначала машина, а потом все остальное. Вот. И что еще за такое наблюдение, здесь любят очень молодежь ездить тоже на любых корытах. Это может быть все что угодно, это может быть какой-то смарт, и чтобы музыка там, открытые окна полностью, разумеется, чтобы музыка там не просто орала, она там долбит. Я думаю, господи, это вот он проезжает рядом в центр города, медленно проезжает, и я просто отпрыгиваю, потому что это очень громко, даже для меня подглуховатого. Это очень, там они что-то, какой-то мега усилитель, сам буфер, я не знаю, что там у них они ставят, именно молодежь. И абсолютно к этому все нормально относятся, никто там не сказал, блин, вот немцы бы там, ты шо, они бы орали вслед, там как так-то. Вообще никто даже глазом не ведет. Идем или туда? Мы идем туда сначала. И это, конечно, я рассказываю Кисе, как вот здесь молодежь ездит и музыка орет в машинах так сильно, как они не глохнут в этих машинах. Я бы оглох реально. Это очень сильно. Мы можем вот сюда пойти, в принципе. Да, это вот эта вот пешеходная улочка, в которой мы сначала собирались. Вот такая еще, в общем, заметка про машины. Да. Что я виноват, что я являюсь большим поклонником. Как ты все снимаешь, да? Нормально? Да. Поздравляю. Вот он позор. Такая прямо маленькая частина. Здесь вообще кто-то есть? Никого нет? Блин, вообще никого нету, что ли? Вот это ты просто в городе и вообще никого нет. То есть ты там мимо и шел и можешь такой зайти, помолиться, пойти дальше. Обалдеть. Прямо один как у нас.
Что-то диковинные здесь, конечно, растения такие. Офигеть. И вот такие лепестки. Уже оно осыпается. И пахнет. Tanto det var knappt att fylla Löwenborg med civilisation. Hade ungefär 35 miljoner Löwenborg, så god kvalitet från Löwenborg. Det exporterar fyll i verschiedene länder i Europa och Sydamerika. Садовцы прибавили чами. На уличную фабрику приехали. Сейчас нам будут показывать, но это все нам не интересно, как его делают. Ледов интересно. And we can see here how we collect the olives with a modern system, how we produce it, and at the end, later, we can see in the old style how we produce it the old years before the electricity. Well, in Greece maybe, and here in Crete also, we not use machines to collect them, okay, because we have mountains everywhere, no flat ground. This is the electric. Собирают, короче, вот такую штуку им This is собирают. electric motor, электрический. like propeller, okay, as you can see. We give it for 7 or 8 hours, this machine, from the morning until the afternoon. Okay, then we collect the olives. We use a plastic net here, around. На брезент это все падает. Ну, alles klar. Here in our factory, the farmers come with their olives. We produce the olive oil for the farmers. We give it back to them, and they pay us for the service. This is our job. Of course, my family, we have also olive trees. Ну что? Когда мы... Осторожно, глоток, капельку. Когда мы будем покупать, мы будем это все слушать сейчас. Иди давай, я буду просвещаться, а ты давай. Вон там еще оливки продаются. We separate the rest of the leaves here in the factory. Well, when the farmers complete the harvest, they come here. This is from here. Here, we wash the olives with water and after we measure the kilograms of the olives. Я ничего не понимаю. Так все выглядит прям действительно сделать серьезно. Как это делали раньше в старину. Все остро. В общем, тетка налила сейчас только что оливкового масла на хлебушек. Сейчас просто посолит его. Будут такие бутерброды с плотной солью. Велика. Так, еще специя какая-то. Бомба. Ничего себе. Налетает песок. Налетает. Тема. Я так подозреваю, будет вкусно с любым маслом. А здесь прямо венчик. Можно прямо пробу снять. Вообще тема не моя, но надо снять пробу. Ага. Дегустация вина пользуется большим спросом.
попробую другое. I just, like that. Yeah, so Just often. And like that. Yeah. Thank you. Прикольно. Прям прикольно. Прямо вот. О, терпкое такое. Не, прямо четко. Ну, попробуй еще белое вот это было. Сверху, мне кажется, как-то надо дрюкон. Капец, я не знаю. Как-то она сверху было. Да, я попробую, можно? Да. Понял? Да, надо вверх поднимать. Еще. Так, еще глоток. Неожиданно оказался. Я не хочу. Я распробовал этого. Я хочу еще того. продукты, да.